السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولينصرن الله من ينصره، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنا ویکلی فک کورس پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہوگا، اور اس کو ہم شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت مبارک کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا ترجمہ سنیں گے جو میں نے تلاوت کی. یہ آیت میں نے جو پڑھی وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 سے میں نے پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ ضرور 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 انڈاؤٹیڈلی اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے. یہ کہ undoubtedly Allah will necessarily help him who will help his religion or who helps his religion. جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کی مدد کرے گا. تو آپ تمام لوگوں سے یہ عرض کروں کہ ہم لوگ اکثر جب اپنی سٹڈیز کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اب میں نے تھوڑا دین کا کام کرنا شروع کیا، تھوڑا سا علم دین سیکھنا شروع کیا، تو شاید میرے سٹڈیز ڈسٹرب ہو جائیں گی، شاید میرے سٹڈیز پہ اثر پڑے گا. اگر میں کسی اور تک یہ بات پہنچا دوں تو شاید میری سٹڈیز افیکٹ ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا تھوڑا سا کام کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. جو بھی آپ کا کام ہوگا نا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا مددگار ہوگا. اور جب آپ کا مددگار اللہ تعالیٰ خود ہوگا پھر آپ کو کس کی ضرورت ہو؟ پھر آپ کو کسی انسان کی، کسی چیز کی، کسی شخص کی ضرورت نہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کا خود حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ہمارے دنیاوی کاموں اور ہمارے دینی کاموں میں مدد عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو ابھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنا ایک نیا ٹاپک جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے غسل. غسل جس کو ہم میجر بات بھی کہتے ہیں، وضو کو ہم مائنر بات بھی کہتے ہیں، ایبلیوشن کو مائنر بات کہا جاتا ہے، اور غسل کو میجر بات کہا جاتا ہے. غسل جس کو ہم یوں ہی اپنی ایک مادری زبان میں نہانا کہتے ہیں، یہ غسل جو ہم پڑھنے والے یہ تھوڑا سا عام نہانے سے ڈفرینٹ ہے. جو کہ ہم سمپلی جو ہمارا جو بیتھنگ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس پرٹیکولر غسل سے. جو ہم ایکچولی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یا آپ کو کہیں اور جانا ہے، تو ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں، ہم لوگ جسٹ یوں ہی نہا لیتے ہیں. تو وہ نہانا اچھی بات ہے، لیکن وہ اسلام میں وہ والا نہانا جو ہے اس کا کوئی اتنا خاص مطلب نہیں ہے. جب آپ نہا ہی رہے ہیں، کتنا ہی اچھا طریقہ یہ ہوتا کہ اگر ہم سنت کے طریقے سے نہا لیں. جب ہمیں نہانا ہی ہے، انسان کو اگر مطلب گرمی لگ گئی انسان کو، اور اگر گرمی سے بچنے کے لیے بھی اس کو جسٹ ایک ٹھنڈک محسوس کرنی ہے، ٹھنڈا فیل ہونا ہے، اس کے لیے بھی اگر انسان سنت کے طریقے سے نہا لے تو نہانے کے ساتھ ساتھ اس کو ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو جو غسل ہے اس میں ایک پرٹیکولر طریقہ ہوگا جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی سیکھنے والے ہیں. اس میں کیا چیزیں کرنی ہیں، کیسے نہیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کن چیزیں غسل فرض ہوتا ہے اور کب غسل مستحب ہوتا ہے، کب غسل سنت ہوتا ہے، وہ چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. تو یہ ہے کچھ پہلی چیزیں یہ ہے کہ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے. ٹھیک، پہلے ہم دیکھ لیں گے کیا ہے ایسی چیزیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے، اور پھر ہم بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ غسل ہمیں کرنا کیسے، وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. تو غسل کیسے کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے. تو سب سے پہلا ہے وہ ہے کہ اگر جو سیمینل فلوئڈس چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، اگر ان کا ڈسچارج ہو، اگر وہ باڈی سے باہر آئے، اور جس ایسی کسی سیکشول ڈیزائر سے، اور یہ ایک اپنے میٹ کے ساتھ انٹرکورس والا رشتہ کچھ بھی نہیں ہو، جس یوں ہی فار ایگزامپل انسان سو رہا ہے، انسان سو
स्लीपिंग के ड्यूरिंग इंसान ने कोई ख्वाब देखा है, ऐसा कोई, ऐसा कुछ ड्रीमिंग हुई, वेट ड्रीमिंग हुई, तो जिसमें इंसान को क्या हो, उसको हम फिक्की टर्मिनोलॉजी में एहतिलाम कहते हैं। इंसान ने कोई ऐसा कोई ख्वाब देखा कि जब ये जाग गया, जब ये उठा, तो इसने अपने क्लोथ्स पे वेटनेस के ट्रेसेस पा लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, एहतिलाम कहते हैं। ये दोनों मेल फीमेल के साथ हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इसका मेट इंक्लूडेड नहीं था। बहरहाल ख्वाब में जो कुछ था, बट रियलिटी में कोई मेट इंक्लूडेड नहीं था। तो ऐसे भी गुस्ल फर्द हो जाएगा। या फिर इंसान ऐसे ही अचानक से कोई ऐसी पिक्चर देखी, कोई ऐसी मूवी देखी, या कोई ऐसी बात की जिनसे इसकी डिजायर्स बढ़ गई, और फिर इस हद तक पहुंच गया कि इसके जो सेमिनल फ्लूइड्स हैं वो डिस्चार्ज हो गए। तो इन चीजों से भी गुस्ल फर्द हो जाएगा। ठीक। या फिर इफ somebody प्लेज विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उससे भी गुस्ल फर्द हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा लिखता हूँ कि अगर कोई बंदा कोई ऐसी कोई पिक्चर या कोई ऐसी मूवी एक्सेट्रा कुछ ऐसी देखता है, या किसी इंसान के बारे में बात करता है, सोचता है, और उन चीज़ों से फिर ये सेमिनल फ्लूइड्स ये डिस्चार्ज होते हैं, उन चीज़ों से भी गुस्ल फर्द हो जाएगा। और ऐसे ही तीसरी बात, टू प्ले विद वन सेल्फ, तो इससे भी गुस्ल फर्द हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, बट गुस्ल फर्द हो जाएगा बहरहाल इन चीज़ों से। इनका क्या गुनाह है, ये कितना गुनाह, अभी वो मेरा टॉपिक नहीं है। बहरहाल ये बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े गुनाह हैं कि अगर कोई इंसान किसी गैर महरम के बारे में यूं सोचता है, किसी गैर महरम के बारे में, या अगर महरम भी हो लेकिन उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड ना हो, अपने स्पाउस के सिवा किसी और के बारे में कुछ ऐसा वैसा ख्याल लाना, ये बिल्कुल हराम है, ये हराम है, हराम है। अल्लाह ताला सूरतुल इसरा में फरमाता है, वला तक़रबु ज़िना, कि तुम अडल्ट्री के करीब भी मत जाओ। एक तो होता है कि अडल्ट्री में इन्वॉल्व होना, दूसरा होता है उसके करीब जाना। तो अल्लाह फरमाता है उसके करीब भी मत जाओ। ये बहुत ही बुरी राह है और शैतान का काम है, जिसमें नहीं जाना चाहिए। तो एडल्ट्री के करीब इंसान कैसे कैसे जा सकता है, कि किसी भी इंसान के साथ हराम रिलेशन ही रखना, ये अडल्ट्री, खुद खुद ब खुद अडल्ट्री है, ये अडल्ट्री के करीब नहीं। इनफैक्ट किसी के बारे में सोचना ऐसा, ये अडल्ट्री के करीब होना है। ऐसी कोई मूवी देखना, ऐसी कोई पिक्चर देखना, ऐसी कोई फोटोग्राफ देखना, ये सब अडल्ट्री के करीब होना। या ऐसे सॉन्ग सुन लेना जिसमें ऐसी गालियां हो, या ऐसी गालियां देना, ऐसी बातें करना, ऐसी बातें सुनना जिनमें बेहयाई हो, ये सब के सब हराम है। इसी तरह से अगर इंसान अम, अपने आप से खुद खेल रहा है, खुद अपने आप को मतलब अपने जो सेमिनल फ्लूइड्स हैं उनको खुद डिस्चार्ज करा रहा है, अगर ये मैरिड नहीं है, अगर ये मैरिड भी है विदाउट इंक्लूडिंग हिज मैरिड मेट, तो और हर मैरिड में, तो ऐसे भी गुस्ल फर्द हो जाएगा, और ये भी हराम है, ये भी गलत है। हदीस में आया है कि जो बंदा खुद अपने हाथों से अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करता है, क़यामत के दिन उसके हाथ, क़यामत के दिन वो इस हाल में उठेगा कि उसके हाथ प्रेग्नेंट होंगे, उसके हाथ हामिला होंगे। तो सारी कायनात के लोग उस टाइम देख लेंगे और इतना रुस्वा होगा, अल्लाह ही माफ़ फरमाए। तो उस वक्त भी इसकी रुसवाई होगी। तो ये हराम है, ये भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं रूलिंग बता रहा हूँ, इससे भी गुस्ल फर्द हो जाएगा। तो ये कौन सी सूरतें हैं जिनमें इंसान अकेला है, उसका मेट और रियलिटी में नहीं है, फिर भी उस पर गुस्ल फर्द हो रहा है। ठीक। चल लेकिन यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई इंसान है, इसमें कोई ऐसी डिजायर नहीं है, सेक्सुअल डिजायर नहीं है, फिर भी इसके जो सेमिनल फ्लूइड्स हैं वो हो गए रिलीज, वो हो गए डिस्चार्ज, तो फिर उस पर गुस्ल फर्ज नहीं होगा। इट मे बी बिकॉज ऑफ सम डिजीज, या फिर कोई और मसला हो सकता है, बट इससे गुस्ल फर्द नहीं होगा। गुस्ल फर्द कब होगा, जब इंसान के पास, जब ये इसके अंदर डिजायर हो। ठीक है। तो उस केस में अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात बता ही दूं कि मान लीजिए इंसान सो रहा है, इंसान सो रहा है, तो इसने ख्वाब देखा, ख्वाब में कुछ इसने ऐसी वैसी चीजें देख ली, और अ, ख्वाब में ही ये चीज भी एक्सपीरियंस करता है कि इसके जो सेमिनल फ्लूइड्स हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो रिलीज हो रहे हैं। तो जब ये सुबह जाग गया, इसने देखा कि इसके कपड़ों पे, इसके बॉडी पे कोई भी इसका ऐसा वैसा कोई ट्रेस नहीं है, बिल्कुल भी कोई वेटनेस फील नहीं हो रही, और ना ही उसके ट्रेसेस, इवन के ड्राई ट्रेसेस भी नहीं मिल रहे। तो इस पे गुस्ल फर्ज नहीं होता,
کیونکہ تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ یہ بس اس نے ڈریمنگ کی ہے، اس نے خواب دیکھا ہے اور خواب حقیقت نہیں ہوتی. ہاں اگر ویٹنس ہے، اگر چاہے ویٹنس ہے یا پھر ڈرائی ٹریسز ہیں، تو پھر ضرور اس پہ غسل فرض ہو جائے گا. تو پھر غسل کرنا ہی ہوگا اس کو. ٹھیک ہے جی. اتنی سی بات میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ مدینہ، اتنی سی بات میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ یہی چیز اپلائی ہوگی نشے پہ بھی. اگر کسی بندے نے نشہ کر رکھا ہے، ٹھیک، کوئی بندہ، کسی نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے، پی لی ہے جس میں نشہ آیا ہے، اور نشے کے بعد جب وہ بندہ اٹھا، جب وہ بندہ اس میں جب ہوش آیا، تو اس نے دیکھا کہ اس کے کلوتھس پہ یا اس کے باڈی پہ اس نے دیکھا کہ کچھ سیمینل ٹریسز ہیں، کچھ سپرم کے ٹریسز ہیں. تو پھر اس بندے پہ بھی غسل فرض ہو جائے گا. تو نشہ از سیم ایز نیند. اس میں مطلب دیز آر ٹو سسٹرس، ہے نا. اب اگین یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نشہ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، نہیں، نشہ حرام ہے. میں کہتا ہوں اگر کسی نے وہ کیا اور پھر اس کے ساتھ ایسی صورت ہوئی، ایسی کنڈیشن ہوئی، تو اس پہ غسل بھی فرض ہو جائے گا. ٹھیک، اس پہ غسل بھی فرض ہو جائے گا. میں بات یہاں پہ غسل کی رولنگ سنا رہا ہوں، تو اس لیے یہاں پہ میں نشے کی رولنگس نہیں سنا رہا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نشے کو جائز قرار دے رہا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ when ejaculation is accompanied with peak of desire only then ghusl will be فرض، right. دیکھیے، ہاں فی الحال تو میں نے ابھی تک اتنی سی بات کی، ابھی میں آگے بھی بات کر لوں گا. فی الحال تو اتنی سی میں نے بات کی کہ when it's out of desire اور ejaculation بھی ہو تو ہی غسل فرض ہو جائے گا. فی الحال میں نے اتنی بات کی. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. فی الحال میں نے اتنی بات کی. چلے جی. تو دوسرا جو ہے، دوسری چیز جو ہے یہاں ہم پڑھ لیں گے. دوسری چیز جو ہے، تو میں نے جو پہلا کہا ڈسچارج آف سیمینل فلوئڈس آؤٹ آف ڈیزائر ناٹ ڈیو ٹو انٹرکورس. اس میں انٹرکورس نہیں ہے، جسٹ ڈیزائر ہے. تو اس سے جو کچھ ہوگا، اگر یہ ڈسچارج ہوا آؤٹ آف ڈیزائر، ڈیزائر مطلب کیا ہوا؟ انسان کو سیکشل ڈیزائر ہے، وہ ڈیزائر کس وجہ سے آئی، اس کے ریزنز طریقے میں نے بولے. یہ ہو سکتے ہیں چاہے نیند میں ہے، خواب میں ہے، نشے میں ہے، کوئی چیز دیکھی، کوئی فوٹو دیکھی، کوئی ویڈیو دیکھی، کسی کے بارے میں بات کی، کوئی سانگ سنا، کسی کے بارے میں سوچا. یہ سب چیزیں اگر ہوئی کہ جب فزیکلی اس کے پاس اس کا میٹ نہیں ہے، تو ان چیزوں سے اگر پھر ڈسچارج ہوا تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا. اٹس بوتھ فار فیمیلز اینڈ میلز. دوسرا ہوتا ہے کہ اگر انٹرکورس ہوا، سیکنڈ ون از انٹرکورس. اگر بندہ میرڈ ہے، صرف میرڈ بندہ ہے، تو اس کا اپنا میٹ ہے، اب ان کے بیچ میں فزیکل انٹرکورس ہوا تو اوبیسلی ان پہ غسل فرض ہو جائے گا. اچھا، انٹرکورس کے کیس میں نا ضروری یہ بات بتا دوں، اس والا کیس ہے، اس میں آپ کو یہ بات ضروری یاد رکھنی ہے کہ اس میں ایجیکولیشن کا ویٹ نہیں کیا جائے گا غسل کے لیے. ٹھیک ہے جی. اٹ جسٹ گلانس پینس از انسرٹڈ. یہ وہ والا پارٹ ہوتا ہے میل پارٹ کا کہ جس کو سرکمسیجن کے ٹائم جس سے فور اسکن ریموو کیا جاتا ہے، وہ والا پارٹ. اگر اتنا سا پارٹ فیمیل پارٹ میں انسرٹ ہوا، اتنا سا پارٹ اگر فیمیل لیبیا میں انسرٹ ہوا، تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا. ایون اف دونوں میں سے کسی کو ایجیکولیشن نہیں ہوئی، دونوں میں سے کسی کو وہ سیمینل فلوئڈس ایجیکولیٹ نہیں ہوئے، ایکسکریٹ نہیں ہوئے، پھر بھی غسل فرض ہو جائے گا. جسٹ ود دس مچ انسرشن، اگر اتنی انسرشن ہوئی تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ دو میٹس آپس میں مل رہے ہیں اور پھر مطلب وہ ویٹ کریں گے، ہاں جب ایجیکولیشن ہوگی تو ہی غسل فرض ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اف دے اسٹاپ ان بٹوین، غسل فرض ہو ہی گا. ٹھیک ہے جی. تو اتنی سی بات ہمیں انٹرکورس کے بارے میں ضرور یاد رکھنی ہوگی. جو وداؤٹ انٹرونشن آف ہز اور ہر میٹ، تو جو باتیں ہم نے کی جو پہلے کیس میں وہ ڈفرینٹ ہے، اس میں ایجیکولیشن ضروری ہے. بٹ دا سیکنڈ پارٹ جو انٹرکورس والا پارٹ ہے، اس میں ایجیکولیشن ضروری نہیں ہے. ایجیکولیشن ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جائے گا انٹرکورس کے کیس میں. کب؟ اگر اتنا سا انسرشن ہوا. ہاں اگر اسے کم انسرشن ہوا تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا. آئی تھنک سیکنڈ پارٹ از کلیئر.
اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا بھی اس میں، یو فیل فری، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں. اف یو فیل شائی یو کین آسک می ڈائریکٹلی، یو کین آسک، آپ لوگ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں مجھے ڈائریکٹلی. اگر آپ لوگ گروپ چیٹ باکس میں نہ پوچھنا چاہیں، آپ لوگ مجھے ڈائریکٹلی بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ فقہ ہے، اس میں یہ سیکھنا ضروری ہے. اگر آپ شرمائیں گے ان چیزوں میں تو پھر آپ کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتے. بہرحال یہ چیزیں شرمانے کی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. اگر یہ شرم کی باتیں ہوتی تو ان سے بڑھ کر کوئی باحیا شخص اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اور صحابہ نے یہ باتیں آگے پہنچائی ہے، اہل بیت نے آگے باتیں پہنچائی، ائمہ کرام نے باتیں آگے پہنچائی ہے. تو ان سے بڑھ کر کوئی باحیا لوگ تھے ہی نہیں. تو ہمیں بھی اس میں شرم کی چیز ہے ہی نہیں، اور یہ سب نیچرل ہے، تو اس میں شرم کی بات نہیں ہے. تو تیسرا جو ہے وہ ہے حید. حید مطلب جو کہ ایک فیمیل کو جو منتھلی جو کورس ہوتا ہے ان کا، تو اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائے، جب وہ اینڈ ہو جائے، اس کے بعد غسل فرض ہوتا ہے. جب وہ اسٹارٹ ہو، غسل فرض نہیں ہے. جب وہ ہو ہی رہا ہے، غسل فرض نہیں ہے. جب وہ اینڈ ہو جائے، جب اس کو بالکل شیورٹی ملے کہ ہاں اب جو بھی بلیڈنگ ہے، جو بھی مینوریل بلیڈنگ ہے وہ رک گئی، تو اس کے بعد ان پہ غسل فرض ہوتا ہے. اور پھر ان کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے پھر اب کل کروں گی غسل، پرسوں نہا لوں گی، نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس کیس میں جلدی کرنا چاہیے. حالانکہ سارے کیسز میں غسل جلدی کر لینا چاہیے، پاکی جلدی حاصل کر لینی چاہیے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس میں نا وہ کاہل بنتے ہیں، سست ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں شاید اب کل نہائیں گے، پرسوں نہائیں گے. یہ بہت گناہ ہے. تو نمازیں یوں ہی مس کر لینا یہ گناہ ہے، یہ بالکل حرام ہے. اچھا، حید کو ہم الگ سے پڑھ لیں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی کمنگ لیکچرز میں. تو ابھی میں اس کے بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنے والا ہوں. بس اتنی سی بات کرنے والا ہوں کہ حید اینڈ ہونے پر غسل فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے پوسٹ نیٹل بلیڈنگ، یعنی کہ نفاس یا پوسٹ پارٹم بلیڈنگ. یعنی کہ بچہ ڈلیور ہونے کے بعد جو ماں کو کچھ ٹائم تک جو بلیڈنگ ہوتی ہے، اس وہ ختم ہونے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے. اس کے ڈیورنگ غسل فرض نہیں ہے. جب وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہی غسل فرض ہو جاتا ہے. حید کی جو منیمم ڈیوریشن ہوتی ہے وہ 3 days ہوتی ہے، میکسیمم اس کی 10 days ہوتی ہے. اور جو نفاس ہے، پوسٹ پارٹل بلیڈنگ یا پوسٹ نیٹل بلیڈنگ، اس کی منیمم ڈیوریشن کچھ ہے ہی نہیں. یہ کبھی کبھار بہت ریئر کیسز میں ہو ہی نہیں سکتا. جسٹ بیبی ڈلیور ہو جائے وداؤٹ بلیڈنگ، یہ بھی پاسبل ہے. اور اس کی میکسیمم ڈیوریشن 40 days ہو سکتی ہے، تو 40 days سے کم بھی ہو سکتی ہے. تو جب یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہی ان پہ غسل فرض ہو جاتا ہے. تو اس کیس میں بھی فیمیل کو چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی غسل کر لے، اس کیس میں بھی اور اس کیس میں بھی جلدی سے جلدی غسل کر لے اور نمازیں پڑھنا شروع کرے. ان دونوں صورتوں میں جب تک یہ غسل فرض نہیں ہو، یعنی کہ جب حید ہو رہا ہو یا نفاس ہو رہا ہو، ان صورتوں میں نماز کا پڑھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے. ٹھیک. باقی جو یہ پہلے والے 2 کورسز ہیں، 2 والے کیسز ہیں، یہ پہلے 2 کیسز ہیں، تو ان سے انسان کو جلدی نہا لینا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے، چاہے میل ہے فیمیل ہے. نماز پڑھنا حرام نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے لیٹ کرنا وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے. ان دونوں کیسز میں جلدی سے جلدی غسل کر لینا چاہیے اور نماز پڑھ لینی چاہیے. آئی ہوپ دس مچ از کلیئر. چلیے بڑھتے نیکسٹ سلائڈ کی طرف. اچھا، پہلے میں یہاں پہ اور ایک بات کہہ ہی دوں. پہلے میں یہاں پہ ایک بات کہہ ہی دوں. مان لیں کوئی شخص ہے، اس پہ غسل فرض ہو چکا ہے. یہ پہلے والے 2 کیسز کی بات کر رہا ہوں، پہلے والے 2 کیسز کی بات کر رہا ہوں. اس پہ غسل فرض ہو چکا ہے. ٹھیک. اب یہ غسل کر رہا ہے. اب جو غسل کرنے پر سپوز یہ غسل کر رہا ہے، اور غسل کے ڈیورنگ یا غسل کے بعد یہ بندہ دیکھتا ہے یا یہ دیکھتی ہے کہ ابھی بھی غسل ختم ہونے کے بعد ابھی بھی جو یہ فلوئڈس ہے، سیمینل فلوئڈس ہے، وہ ابھی بھی ریلیز ہو رہے ہیں آفٹر کمپلیشن آف غسل. ابھی بھی وہ ریلیز ہو رہا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ کیا اب پرانا غسل ویلڈ ہے یا پھر نئے سے غسل کیا جائے؟ تو یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ ابھی اس کی فزیکل کنڈیشن کیسی ہے. کیا یہ ابھی بھی اسی اسٹیٹ میں ہے؟ کیا یہ ابھی بھی بالکل اسی اسٹیٹ میں ہے جس اسٹیٹ میں اس پہ غسل فرض ہو چکا تھا؟
کیا ابھی بھی اس کا اس کی باڈی کی وہی اسٹیٹ ہے یا پھر نہیں، ابھی بالکل ٹرانزیشن ہو چکی ہے، ابھی بھی یہ اس اسٹیٹ پہ نہیں ہے، ابھی بالکل مطلب یہ نارمل ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے؟ اگر نارمل ہو چکا ہے یا نارمل ہو چکی ہے اور پھر بھی غسل کرنے کے بعد، اب اس کے بعد کرنے کے بعد اب یہ سیمینل فلوئڈز پھر سے ریلیز ہوئے، تو اب غسل پھر سے نہیں کرنا ہے، جسٹ وضو کر لینا ہے۔ اور ہاں، اگر ابھی بھی اسی اسٹیٹ میں ہے، اگر اس کی باڈی کا ٹیمپریچر ابھی بھی ویسا ہی ہے، اسی اسٹیٹ میں ہے، تو اگین اس کو غسل کرنا پڑے گا، یہ غسل ویلڈ نہیں رہا ابھی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اس میں وہی ڈیزائر ہیں اور ابھی بھی ویسا ہی ہے۔ تو اگر ڈیزائرز ختم ہو چکی ہیں اور پھر غسل کے بعد پھر سے یہ سب ریلیز ہو جائے، تو جسٹ وضو کرنا کافی ہے، اس سے ہو جائے گا۔ بٹ اگر ڈیزائرز ابھی بھی ہیں تو پھر وضو سے کام نہیں چلے گا، غسل پھر سے کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ اور ایک بات کہہ دوں کہ جو میت کا غسل ہوتا ہے، جو میت کا غسل ہوتا ہے، اچھا آپ لوگ نا پلیز لکھا کریں یہ چیزیں، میں ساری باتیں نہیں لکھتا ہوں، کیونکہ اگر میں ساری چیزیں لکھ لوں تو پھر بہت ٹائم جائے گا، آپ لوگ نوٹس بنایا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دس کورس از سوللی اباؤٹ حنفی فقہ، حنفی جورسپروڈنس۔ جو لوگ حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں یہ انہی کے لیے ہے، جو لوگ حنفی فقہ کو فالو نہیں کرتے تو ان کے لیے میری سجیشن کہ وہ اس کورس کو دیکھے ہی نہیں، وہ جوائن بھی نہ کرے کلاس کو، وہ بعد میں بھی نہ دیکھیں، بیٹر ان کے لیے یہی ہے، سو دیٹ کنفیوژن سے دور رہے وہ۔ ہاں، نالج کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں پہ آج تک کسی بھی کلاس میں، نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ آگے والی کلاسز میں کبھی بھی ایسا ہوگا کہ میں کسی دوسری جورسپروڈنس پہ اٹیک کروں، کہوں کہ نہیں ان کی یہاں دلیل ویک ہے، ہماری دلیل مضبوط ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی کلاس میں نے کسی کے اگینسٹ نہیں بولا، اور نہ ہی میں نے دوسروں کی بات تھی کہ باقی فقہ والے کیا کہتے ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ حنفی فقہ میں کیا ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس میں یہ باتیں ہے، بس میں وہ رولنگ سناتا ہوں۔ تو اگر کوئی بندہ کسی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے تو اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ اس کورس کو جوائن نہ ہی کرے تو اچھا ہے۔ اینی ویز، جو میت کا غسل ہے، میت کا غسل وہ فرض کفایہ ہے۔ میت کا غسل فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، میں نے پہلی کلاس میں شاید کہا تھا، فرض جو ہے وہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ سر، فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہے؟ فرض عین مطلب جو ہر انڈیویجول پہ فرض ہے، یہ انڈیویجولی لوگوں پہ فرض ہوتا ہے، جیسے آپ کی نماز ہے انڈیویجولی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ویری ویک ان اسپیلنگس، تو آپ لوگ کر لیجیے گا۔ اور یہ جو ہے یہ کمیونٹی پہ فرض ہوتا ہے، یہ کمیونٹی پہ فرض ہوتا ہے، کمیونٹی پہ فرض ہوتا ہے۔ جیسا کہ اعتکاف، ایک کمیونٹی میں ایک بندہ بھی اعتکاف میں جائے تو ساری کمیونٹی کی طرف سے ہو جائے گا، ساری محلے کی طرف سے ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کوئی محلے میں کوئی بندہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب دو تین لوگ ہی پڑھ لے جنازہ تو کافی ہے، ٹھیک، سارے لوگ اگر نہ بھی پڑھے تو بھی چلے گا، سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ بٹ اگر کوئی نہ پڑھے تو سارا علاقہ گناہ گار ہو جائے گا، ٹھیک ٹھیک۔ اس طرح سے میت کا غسل، میت کو نہلانا، یہ فرض کفایہ، یہ پوری کمیونٹی کی ذمہ داری ہے۔ ایک جو بندے آ جائے اس کو نہلا دے تو ساری کمیونٹی کی طرف سے ہو جائے گا۔ بٹ اگر کوئی نہ آیا، کسی نے نہ نہلایا اس کو، کسی نے اس کو غسل نہ دیا، تو پھر سارے کا سارا محلہ گنہگار ہو جائے گا۔ یہ فرض کفایہ ہے، یہ بات۔ اچھا، یہاں پہ اور ایک بات بھی کہیں، شہید، جو شہید ہوتا ہے، اسی طرح سے جو باغی، باغی مطلب جو جنگ سے باغا ہوا بندہ ہو، باغی جو ہو، یا پھر کافر، ان تینوں میں سے کسی کو غسل نہیں دیا جاتا، کو غسل نہیں دیا جاتا۔ اگر ان کی موت ہو جائے، انہیں شہید کا غسل نہیں ہوتا، باغی اگر مر جائے اس کا غسل نہیں ہے، کافر اگر مر جائے اس کا بھی غسل نہیں ہے، نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ باتیں ہم نے یاد رکھ لی، ٹھیک۔ اتنی سی بات ہو گئی، اب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلے، اب ہے وہ چیزیں جن سے غسل فرض نہیں ہوتا، جن سے غسل فرض نہیں ہوتا وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ آپ کے جو کوشچنس ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالی دیکھ لوں گا لاسٹ 10 منٹس میں۔ اب یہ ہے کچھ چیزیں جن سے غسل فرض ہوتا نہیں ہے بندے پر۔ پہلا کون سا ہے؟ مذی۔ مذی ایکچولی یہ عربک میں مذیون ہے، بٹ اس کو اردو میں اور انگلش میں مذی کہا جاتا ہے، مذی کہا جاتا ہے، مذیون ہے ایکچولی وہ، مذیون۔ تو مذی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے پری سیمینل فلوئڈ،
प्री सेमिनल फ्लूइड को मदी कहा जाता है। ठीक है जी। ये प्री सेमिनल फ्लूइड को हम मदी कहते हैं। यानी कि ये एक्चुअली एज लुब्रिकेशन काम करता है। जो अल्लाह ताला ने जो इंसान में एक ये तरीका रखा है, तो जो इंटरकोर्स में ना, ये लुब्रिकेशन के काम आता है, ये होता है। और जो मेल का होता है, जो मेल फ्लूइड्स होते हैं प्री सेमिनल, उनको हम मदी कहते हैं। और जो फीमेल होते हैं उनको हम कदी कहते हैं। कदी और मदी कहते हैं मेल प्री सेमिनल फ्लूइड को, और फीमेल प्री सेमिनल फ्लूइड को कदी कहते हैं। तो मदी हो या कदी हो, इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता। ठीक है जी, इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता। ये अक्सर कब होता है, इंसान जब भी कुछ सोचता है ऐसी चीज, या जब भी इसमें ऐसी डिजायर आती है, तो सबसे पहले यही फ्लूइड्स रिलीज होते हैं सबसे पहले। तो ये चीज ये इसमें डिजायर्स और भी बढ़ा देती हैं, और ये एज लिब्रिकेशन भी काम करती हैं। तो इन चीजों से, इन फ्लूइड से गुस्ल फर्ज नहीं होता। चाहे मेल में हो या फिर फीमेल में हो, इनसे गुस्ल फर्ज होगा नहीं। लेकिन हाँ, वुजू अगर किया है, वुदू किया था, तो वुदू जरूर टूटेगा, वुदू करना पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर ये एक दिरहम से ज्यादा हुआ, तो ऑब्वियसली मतलब फिर वो कपड़ा भी धोना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह ताला नजासत का बाब अलग से पढ़ लेंगे। तो अभी आई थिंक मुझे ये चीज बोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि नजासत मैंने भी पढ़ा ही नहीं है। वो आगे देख लेंगे हम कितना कपड़ा धोना पड़ेगा, कब धोना पड़ेगा। बहरहाल इससे गुस्ल, इससे इस चीज से फर्क नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है वदी। वदी क्या होता है? वदी इज, ये डिजीज की वजह से होता है एक्चुअली। ये बीमारी की वजह से होता है एक्चुअली। पर्टिकुलरली मेल्स में होता है। तो बिफोर और आफ्टर यूरिनेशन, मेल्स में जस्ट लाइक स्पर्म, उसका बिल्कुल वो कलर भी वैसा होता है, उसकी वो विस्कोसिटी भी वैसी होती है। और उसमें वो किसी डिजायर की वजह से नहीं होता, वो जस्ट यूं ही हो जाता है। और कुछ लोगों में तो बीमारी होती है। तो इस चीज से भी गुस्ल फर्ज नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट आउट ऑफ डिजायर। तो इससे भी गुस्ल फर्ज नहीं होगा, इसको हम वजी कहते हैं। हालांकि इट रिजेम्बल्स स्पर्म, लेकिन फिर भी ये स्पर्म नहीं होता, तो इससे गुस्ल फर्ज नहीं होगा। ठीक। अगेन, जो चीज हमने कही कि अगर इंसान को ऐसे कोई वेट ड्रीम आ जाए, और लेकिन फिर जब वो जाग गया तो उसने अपने कपड़ों पे कोई वेटनेस नहीं पाई, उस पर भी गुस्ल फर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर उसने वेटनेस पा ली अपने कपड़ों पे, और ड्रीम भी आया था, तो जरूर जरूर गुस्ल फर्ज हो जाएगा उस पर। अच्छा, मेल्स में और एक चीज है। मेल्स में और एक चीज है, वो ये है कि अगर ड्रीम भी नहीं आया, कुछ भी ड्रीम भी नहीं हुआ, लेकिन सुबह बंदा जाग गया, तो उसने अचानक से अपने कपड़ों पे ऐसी कोई वेटनेस पा ली, तो अगेन गुस्ल फर्ज हो जाएगा। क्योंकि ये नहीं हुआ, मतलब कि ऐसा ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसको अपना ड्रीम ही याद नहीं, या फिर चूंकि नींद को मौत की बहन कहा गया है, तो इंसान को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं, ये अनकॉन्शियस हो चुका था और इसकी डिजीज बढ़ गई थी, तो हो चुका था ये सब। तो इस पे गुस्ल फर्ज हो जाएगा। ठीक है जी। तो सिमिलरली जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आमतौर पर जो फीमेल्स में जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, नॉर्मली जो वाइट डिस्चार्ज, या जो ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता रहता है, ऑब्वियसली ये वाला जो डिस्चार्ज होता है, ये उससे डिफरेंट होता है। अगर फीमेल्स भी सुबह जागते हुए इसको देख लें, अगर ऐसे ऐसा कुछ है, तो उन पे भी गुस्ल फर्ज हो जाएगा। लेकिन फीमेल्स में ये बहुत ही कम होता है, ये वाला पार्ट बहुत ही कम होता है। फिर भी अगर हो जाए तो गुस्ल फर्ज जरूर हो जाएगा। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। इतनी सी बात हमने की। तो हम अभी देख लेंगे आपके क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद ही इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी। हाँ, आई थिंक मैंने ये बात बोली जो आपने पूछी है। मैंने बात की, जी जी। व्हाट ऑफ इन्फेंट, उस पर गुस्ल फर्ज होता है? इन्फेंट पे गुस्ल फर्ज कब होगा जी? क्या पूछ रहे हैं आप? इन्फेंट में तो ये चीजें थोड़ी होती हैं, ये तो अडल्ट में होती है ना।
जिस औरत को के पीरियड्स होंगे कि वो रोजे रख सकती है? नहीं, रोजे नहीं रख सकती, हराम है रोजा रखना उस हालत में। खैर, हम इस टॉपिक को अलग से पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अभी इस पे अभी मैं हैद की बातें नहीं कर रहा, मैं जस्ट गुस्ल की बातें कर रहा हूँ। मैं हैद को मैं मंथली कोर्स को अलग से पढ़ाने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला आने वाली क्लासेस में। उसमें ये सारी बातें होंगी, नमाज का क्या हुक्म होगा, रोजों का क्या हुक्म होगा, जो भी बातें होंगी वो हम अलग से पढ़ने वाले हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। गुस्ल किया तो क्या वुदू भी हो जाएगा? हाँ, गुस्ल किया तो वुदू भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा वुदू भी। अगरचे फिर गुस्ल के ड्यूरिंग वुदू ना टूटा तो वुदू हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से वुदू करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप शायद मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी किया है। बिल्कुल, अगर ड्रीम के बगैर भी सोने से उठने के बाद एहतलाम हुआ तो गुस्ल फर्द होगा, ओब्वियसली। मैंने एक बात कही कि इंसान जाग गया, इसने इसको बिल्कुल भी कोई ड्रीम याद नहीं, बस ये जाग गया, इसने देखा कोई वेटनेस के ट्रेसेस पा लिए या फिर ड्राइड फ्लूइड्स के ट्रेसेस पा लिए, तो इस पे गुस्ल फर्द होगा। देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ये मरी भी हो सकता है और यहाँ पे ये मनी भी हो सकता, मनी स्पर्म को मनी कहते हैं अरबी में, मनी, मनी भी हो सकता है। लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड हम गुस्ल कर लेंगे, हम गुस्ल कर लेंगे। और वैसे भी वो मनी का कलर डिफरेंट होता है, मदी का कलर डिफरेंट होता है, मदी की विस्कोसिटी भी डिफरेंट होती है, मनी की विस्कोसिटी भी डिफरेंट होती है। एनीवेज, जो भी वेटनेस अगर इंसान नींद के बाद उठता है और देखता है कि उसके कपड़ों पे वेटनेस है तो वो गुस्ल कर लेगा। फीमेल्स का केस में डिफरेंट है, क्योंकि फीमेल्स में जनरली जो फ्लूइड्स होते रहते हैं और डिस्चार्ज होते रहते हैं डेली बेसिस पे, हर टाइम पे होते रहते हैं, तो उनके केस में डिफरेंट है। वो पहचान लेती है, दूर से वो पहचान लेंगी कि ये क्या चीज़ है। तो मेल्स को चाहे कि जब भी वो वेटनेस देखे तो वो गुस्ल कर ही ले नींद के बाद, अगर वो देख लेते हैं। जी, तो गुस्ल कब कब फर्द है वो हमने बात की, कब कब फर्द होगा। और अब है गुस्ल सुन्नत कब है, गुस्ल करना कब सुन्नत है। जुम्मा की नमाजों से पहले गुस्ल करना सुन्नत है, ईद की नमाजों से पहले गुस्ल करना सुन्नत है, हज और उम्रा में इहराम बांधने से पहले गुस्ल करना सुन्नत है, और अरफा के दिन मैदान अरफात में जवाल से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। ठीक, गुस्ल करना सुन्नत है। और ऐसी बात है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर जुम्मा के दिन ईद हुई और इसी दिन गुस्ल फर्द भी करना था, इसी दिन इंसान पे गुस्ल भी फर्द हो गया, तो तीन गुस्ल क्या अलग अलग से किया जाए या एक ही गुस्ल किया जाए? तो एक ही गुस्ल करना काफी होगा अगर नीयत तीनों की कर ली। नीयत जरूरी है। हमारे इस्लाम में नीयत का बहुत बड़ा रोल है। इंटेंशन पे ही सब कुछ यहाँ पे डिपेंडेंट है। आपका इंटेंशन क्या है? अगर आपने जुम्मा के गुस्ल की इंटेंशन की तो बस जुम्मा का गुस्ल ही होगा, है ना। ईद के गुस्ल की का इंटेंशन था तो ईद का गुस्ल ही होगा। बट आपने ये सारे इंटेंशन एक साथ कर लिए तो सारे गुस्ल एक साथ ही हो गए, फिर से अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये सुन्नत है ये सारे गुस्ल करना। और कुछ दिनों पे गुस्ल करना मुस्तहब भी है। तो अगर लास्ट में टाइम बचा मैं वो भी बोलूंगा, अगर नहीं बचा तो फिर नहीं बोलेंगे, वो फिर आप खुद कर लेंगे, वो आपके लिए होमवर्क होगा फिर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, गुस्ल में क्या चीजें करना जरूरी है? अगर कौन कौन से फराइद है गुस्ल में, जैसे हमने वुदू में फराइद पढ़ लिए थे, चार है। मुंह का धोना, अपने दोनों हाथ एल्बोज इंक्लूडिंग धोना, इसी तरह से अपने वन फोर्थ ऑफ हेड का मसाह करना, और अपने दोनों पैर इंक्लूडिंग एंकल्स धोना, ये हमने पढ़ लिया था। ये वुदू में फर्ज थे। तो गुस्ल में जो फराइद हैं वो तीन फराइद हैं। सबसे पहला फर्ज जो है वो है अपने मुंह की कुल्ली करना। ठीक, लेकिन किस तरह से मुंह की कुली करना, किस अंदाजे से अपने माउथ को धो लेना अंदर से, अच्छे से गागल्स कर लेने हैं। अगर रोजा नहीं रखा है तो गागल्स कर लेंगे, और इस तरह से कुली कर लेंगे कि जो माउथ वाला जो पार्ट है ना इनसाइड, वो सारा का सारा धोया जाए, हर माउथ के हर पार्ट में पानी लग जाए, और जितने भी दांतों में जितनी गैप्स हैं उन गैप से पानी चला जाए, उन गैप्स के अंदर पानी चला जाए। तो इस तरह से माउथ को हम धो लेंगे अच्छे से, इस तरह से कुली कर लेंगे। ये गुस्ल में फर्द है। वुदू में ये सुन्नत था, बट यहाँ फर्द है ये। ठीक, यहाँ फर्द है, गुस्ल में फर्द है। वुदू में अगर आपने कुली ना भी की तो भी वुदू हो जाएगा, बट जानबूझ के छोड़ना गुनाह है, बट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आपने
کلی نہیں کی تو غسل نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, غسل نہیں ہو جائے گا. اور اگر دانتوں میں کھانے کے کوئی ٹریسز ہیں ان کو نکالنا ضروری ہے. اگر انسان نے کچھ کھایا ہے, ایسا کچھ چیز کھایا ہے, کبھی کبھار کچھ چیزیں پھنس جاتی ہے دانتوں کی گیپس میں, اگر وہ پھنسی ہیں تو ان کو نکالنا ضروری ہوگا, اور ان کے اندر پانی پہنچانا وہ بھی ضروری ہے. لیکن ہاں, اگر کسی بندے کے دانتوں میں بریسنگ لگی ہے, وائرنگ لگی ہے, اور پھر وہاں سے وہ چیزیں نکالنا تکلیف پہنچا رہا ہے, یا وہاں تک پانی نہیں پہنچ رہا, تو پھر اس بندے کی اس کا عذر ہے, اس کے لیے معافی ہو سکتی ہے, لیکن عام انسان کے لیے معافی نہیں. اسی طرح سے اگر کسی بندے کا دانت وہ ہل رہا تھا, بہت ہی لوز تھا, تو پھر اس کو کسی سیمنٹیشس مٹیریل سے بند کیا, اور پھر وہاں تک پانی پہنچانا ہارمفل ہو سکتا ہے, یا پھر وہاں تک پانی پہنچ نہیں جاتا, اس سیمنٹ کے نیچے نہیں پہنچ رہا پانی. بائی سیمنٹ آئی ڈونٹ مین دا کنسٹرکشن سیمنٹ, دانتوں کا جو سیمنٹیشس مٹیریل ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ رہا تو اس بندے کے لیے بھی معافی ہو سکتی ہے. لیکن عام حالت میں پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر نہیں پانی پہنچتا تو غسل نہیں ہوگا, تو انسان نہانے کے بعد بھی ناپاک ہی رہے گا. اس لیے یہ چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے سیکھنی, لیکن پھر بھی ہم لوگ یہی چیز سیکھنے سے شرماتے ہیں. تو اور اپنی فیملی میں مووی دیکھنا کوئی شرم کی بات نہیں مانی جاتی. اپنے گھر میں یوں ہی یوٹیوب دیکھنا, یوں ہی باقی چیزیں دیکھنا, سانگ سن لینا, وہ شرم کی بات تو ہے ہی نہیں. لیکن جب دین سیکھنے کی بات آتی ہے تو یہاں پہ شرم کی بات ہمیں پتہ نہیں کیوں سامنے آ جاتی ہے. تو یہ بہت ہی بدقسمتی ہے ہماری. تو کلی کرنا, گاگلز بھی کریں گے. اگر روزہ رکھا ہے تو پھر ایسے نہیں کریں گے, گاگلز نہیں کریں گے, پھر احتیاط کے ساتھ کر لیں گے تاکہ پانی حلق کے نیچے نہ چلا جائے. اس کے بعد ہے اپنی ناک کو صاف کر لینا. اچھی طرح سے ناک صاف کر لینا ہے. جو کارٹلیج ہے, جو یہ نرم ہڈی ہوتی ہے, وہاں تک پانی چلا جائے. اگر یوں ہی پانی چلا جاتا تو پھر ناک سے پانی کو سونگ کے کھینچ لے اندر, بالکل اندر لے جانا ہے. ناک کے اندر جو ہیئر ہوتے ہیں ان کا دھونا بھی فرض ہے. اگر ان ہیئرز میں سے, ناک کے اندر والے ہیئر میں سے اگر کوئی ہیئر ڈرائی رہا تو غسل نہیں ہوگا. اور اگر ناک کے اندر کسی بندے کو گندگی وہ جم چکی ہے, اس کو اٹھانا ضروری ہے, اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر جو اکثر چھوٹے بچوں میں جو میوکس جو جم جاتی ہے, اگر وہ ڈرائی ہو چکی ہے, اس کو اٹھانا, اگر بڑے انسان میں ایسا ہو چکا ہے, اس کو اٹھانا فرض ہے. اس کو اٹھانے کے بعد ناک صاف کر کے وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے. اگر نہیں پہنچائے تو غسل نہیں ہوگا, غسل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ناک کا صاف کرنا بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد تیسرا فرض اور امپورٹنٹ فرض ہے, وہ ہے پوری اپنی باڈی پہ ایک بار پانی بہا لینا. تو یہ بھی فرض ہے, ایک بار اچھے سے اپنے آپ پہ پانی بہا لینا. ایسے پانی بہا لینا کہ ایک ہیئر بھی ڈرائی نہ رہے, باڈی پہ کہیں بھی کوئی بھی ہیئر ڈرائی نہ رہے. جو اسکن پہ, جو عام باڈی پہ جو ہیئر, چھوٹے چھوٹے ہیئر ہوتے ہیں, جنرلی میلز میں زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ بھی ڈرائی نہ رہے. جو سر کے بال ہوتے ہیں وہ بھی ڈرائی نہ رہے. کوئی بھی ہیئر, اگر ایک ہیئر بھی ڈرائی رہا تو غسل نہیں ہوگا. تو یہاں پہ دھیان رکھنا پڑے گا, جو غسل کرنے والا بندہ ہے اس کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو بیئرڈ ہے نا, اگر بیئرڈ ہے تو بیئرڈ کو اچھے سے دھو لینا. بیئرڈ کے اندر جو سکن ہے اس کو دھو لینا فرض ہے. آئی بروز کو دھو لینا فرض ہے. آئی بروز کے اندر جو سکن ہے اس کو دھو لینا فرض ہے. ان جگہوں پہ پانی نہیں پہنچتا, میں اس لیے ان کو ڈسکس کر رہا ہوں, الگ سے مینشن کر رہا ہوں الگ سے. اس طرح سے کان کے اندر پانی, کان کے اندر مطلب نہیں بالکل آپ کان کے اندر پانی گھسائیں گے, نہیں. جو باہر سے پارٹ ہمیں دکھ رہا ہے کان کا, تو ان پارٹس کا دھونا فرض ہے. جو ہول ہے اس کا اچھے سے مسح کر لیا جائے, جیسے وضو کر لیتے ہیں, وضو میں ویسے مسح کر لیا جائے. اور کان کا جو ایکسٹرنل پارٹ ہے اس کا دھو لینا فرض ہے. کچھ لوگوں کے کانوں پہ بھی بال ہوتے ہیں, ان بالوں کا دھونا بھی فرض ہے. اگر کان کے بال بھی, کان کے ہیئر بھی اگر ڈرائی رہے تو غسل نہیں ہوگا. کہ اگر باڈی پہ کہیں بھی ایک ہیئر بھی ڈرائی رہا تو غسل ہوگا ہی نہیں. یہ اتنا کروشل مسئلہ ہے, اس کو اچھے سے سن لیں. اسی طرح سے جو نیول ہے, نیول کے اندر پانی پہنچایا جائے. کچھ لوگوں کا نیول بہت اندر کی طرف ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا باہر کی طرف ہوتا ہے. بہرحال تو جن کا اندر ہے وہ اچھے سے اس پہ دھیان دیں, اچھے سے پانی پہنچائے. اور نیز کے بیک پارٹ میں, نیز جو جوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ پانی نہیں پہنچتا جنرلی, وہاں پانی پہنچا جائے. انڈر آرمز میں پانی نہیں پہنچ سکتا, وہاں پانی پہنچا جائے. اور جن بھی پارٹس میں باقی انسان اچھے سے جانتا ہے کہاں پانی نہیں پہنچ سکتا, وہاں پانی اچھے سے پہنچا دیا جائے. سو اس لیے بیٹر طریقہ یہ ہے, جو کہ سنت کا طریقہ بھی ہے, سب سے پہلے نہانے سے پہلے ایک بار پانی سے ساری باڈی کو وائپ کر لیا جائے. ایک جگ میں پانی لے, اس سے ہاتھ ڈالے, اس میں ہاتھ ڈالے, اور ہاتھوں سے یہ پانی
पूरी बॉडी पे मल ले, सो दैट एक बाल भी जहाँ पे ऐसे पानी नहीं पहुंच सकता वहां पे हाथ पहुंच जाए, तो पानी से पूरी बॉडी आपकी वेट हो जाए और सारी बॉडी का गुस्ल हो जाए। और इसी तरह से अगर किसी ने रिंग पहनी है, उसको हिलाना जरूरी है ताकि उसके अंदर पानी चला जाए। मैंने कहा अगर बाल के बराबर भी कोई जगह ड्राइड रहे तो गुस्ल नहीं होगा। अब जब रिंग के अंदर पानी न जाएगा तो गुस्ल होगा नहीं। सिमिलरली अगर किसी फीमेल ने नोज पिन लगाई है, आई थिंक उसे नोज पिन ही कहते हैं, नोज पिन लगाई है, तो उसका जो होल होगा नोज पिन की वजह से जो होल होगा उसका धोना भी फर्ज होगा। नोज पिन को बाहर निकाल के उसके अंदर पानी पहुंचाना जरूरी होगा। इस तरह से इयर रिंग पहनी है, उसको थोड़ी मूवमेंट करेंगे या उसको बाहर ही निकालेंगे तो बेहतर है, उसके अंदर भी पानी पहुंचाना ये भी फर्ज हो जाएगा। तो ये चीजें जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं, जो मेल और फीमेल जो सर के बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, जो मेल है, मर्द है और औरत है, मर्द के मैक्सिमम बालों की एक लिमिट है, औरत के मिनिमम बालों की एक लिमिट है। मैक्सिमम बाल मर्द के जो हो सकते हैं वो शोल्डर्स तक हो सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। मर्द के लिए परमिसिबल नहीं है कि वो शोल्डर से नीचे अपने बाल छोड़े, फिर उसको काटने जरूरी है। और जो औरत है, औरत के लिए मिनिमम लिमिट है कि वो शोल्डर्स तक बाल रखे। शोल्डर्स से छोटी वो कर ही नहीं सकती। शोल्डर्स तक छोटा कर सकती है, उससे छोटा अगर उसने किया तो ये गुनाहगार होगी। उससे छोटे वो बाल रख नहीं सकती है। औरत की जीनत है कि वो बाल लंबे रखे, मर्द की जीनत है कि वो बाल छोटे रखे। छोटे मतलब शोल्डर्स मैक्सिमम लिमिट है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि उनके बाल कभी कभार शोल्डर्स तक भी थे और कभी कभार एयरलोब्स तक भी थे। शोल्डर्स को टच भी करते थे, कभी इनके बीच में भी थे। तो एयरलोब्स तक बाल रखना भी सुन्नत है। और एयरलोब से थोड़े से लंबे यानी कि शोल्डर्स और एयरलोब्स के बीच में इतने लटकते रहे ये भी सुन्नत है। और शोल्डर्स को टच करे ये भी सुन्नत है। उससे लंबे रखना ये मर्द के लिए अलाउड नहीं है। तो अगर मान लीजिए अब मर्द ने लंबे बाल रखे हैं, लंबा बाल मतलब शोल्डर तक रखे हैं, और फिर मर्द ने चोटी बनाई है बालों की, बांध के रखे बाल, सपोज मर्द ने बनाया है, चोटी बना के रखी है, अब इस पे गुस्ल फर्ज हो गया, तो मर्द के लिए जरूरी है कि ये अपने बाल खोले, चोटी खोले और नहा ले। तो यूं ही अगर चोटी बांध के रखेगा तो पानी जो है वो सारे बालों में पहुंचेगा नहीं। बालों के रूट से तो पहुंच जाएगा, लेकिन जो बालों की जो लेंथ है, जो बालों की जो बॉडी है, उन सारी बालों में तो नहीं पहुंचेगा पानी। इसलिए मर्द के लिए जरूरी है कि वो अपनी चोटी खोल ले। औरत के लिए क्या है कि अगर उसने अपनी चोटी बना के रखी है, उसके लिए खोलना जरूरी नहीं है। उसके लिए बस वो पानी बहा ले, लेकिन बाल के हर रूट पे पानी पहुंचा दे। वो जो सर के बाल है उसके हर रूट पे पानी पहुंचा दे, हर जड़ पे पानी पहुंचा दे। लेकिन अगर उसको लग रहा है कि अगर चोटी बांधिए रखूंगी तो फिर पानी वहां तक नहीं पहुंच जाएगा, तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो चोटी खोल ले अपना, जो उसका जो है वो खोल ही ले, फिर बाल को अच्छे से खोल ले, उसके बाद ही नहा ले, सो दैट अच्छे से पानी पहुंच जाए अंदर तक, बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। हाँ, अगर उसको लगता है कि नहीं पहुंच जाएगा बांध के भी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको जड़ों तक पहुंचाना काफी होगा। औरत के लिए सारे बाल धोना जरूरी नहीं है। सर रीजन क्या है इसमें, मर्द के लिए क्यों ऐसा, औरत के लिए क्यों ऐसा? क्योंकि औरत के बाल अक्सर लंबे होते हैं। इस्लाम जो है, इस्लाम किसी पर सख्ती नहीं करता। अब इसको टाइम लग सकता है खोलने में, फिर से अब जोड़ने में, औरतों के बाल चूंकि फिर इसको कॉम भी वैसे करना होगा, उसको टाइम लगेगा। मर्दों के बाल छोटे होते हैं तो मैक्सिमम शोल्डर्स तक हो सकते हैं, तो इतने बाल खोलने में कोई परेशानी भी नहीं है, और मर्दों को टाइम भी नहीं लगता ज्यादा कॉमिंग करने में, फिर ऑयलिंग करने में कोई मसला है ही नहीं मर्दों के साथ। औरतों के साथ ये मसाइल है, उनको टाइम लगता है। इसलिए औरतों को यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर वो चाहे वो चोटी को खोले बगैर भी गुस्ल कर सकती है, प्रोवाइडेड कि उनके बालों के हर एक रूट तक पानी पहुंच जाए। लेकिन अगर एक बाल के एक रूट तक भी पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं होगा। इसलिए फिर उस केस में उनको बाल खोलने ही चाहिए, इनफैक्ट खोलने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर उनको लगता है कि नहीं पानी पहुंच सकता हर बाल के रूट तक, तो फिर खोलना जरूरी नहीं होगा फीमेल्स के लिए। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। शायद इतना क्लियर होगा जितना मैंने कहा। तो बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखता हूँ फिर बाद में आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। चले। अच्छा, अब है गुस्ल के जो सुन्नतें हैं, क्या क्या सुन्नत है गुस्ल में। सबसे पहला इंटेंशन, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। आपकी नीयत किस गुस्ल की है, क्या ये फर्ज गुस्ल था, सुन्नत है, मुस्तहब गुस्ल है? नीयत करना जरूरी है, नीयत करना जरूरी है। उसके बाद गुस्ल करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना ये भी सुन्नत है। लेकिन अगर आप ऐसे वॉशरूम में है जिसमें वाटर क्लोजेट भी है, जिसमें जो टू इन वन है, फॉर
बाथिंग एज वेल एज, जिसमें लेट्रिन पॉइंट भी है, वाटर क्लोजेट भी है। और अगर उसमें वाटर क्लोजेट में अगर नापाकी दिख रही है तो फिर ऐसे वॉशरूम में बिस्मिल्लाह पढ़ना अलाउड नहीं है। हाँ, अगर नापाकी नहीं दिख रही तो बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। तो अगर दिख रही है वो नापाकी तो फिर बिस्मिल्लाह दिल में ही पढ़ लेंगे, जबान से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सुन्नत क्या है, अपने हाथ दोनों रिश्ते तक धो लेना। उसके बाद जहां भी कोई इम्प्योरिटी लगी है, जहां भी बॉडी पे कोई इम्प्योरिटी लगी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ फर्द हो चुका हो तो इम्प्योरिटीज लगी हैं बॉडी पे, वो सब रिमूव करना, सारी रिमूव जहां जहां भी लगी हो। तो जो भी मतलब जहां जहां भी लगी हो वो रिमूव कर लेना। उसके बाद इस्तिंजा करना, ये भी सुन्नत है। इस्तिंजा करना भी सुन्नत है, चाहे इम्प्योरिटी लगी हो या ना लगी हो। सपोज यूं ही आप गुस्ल करें, आप पे गुस्ल फर्द नहीं है तो इम्प्योरिटी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी इस्तिंजा करना सुन्नत है। वुदू करना सुन्नत है। और उसके बाद सारी बॉडी पे 3 मरतबा पानी बहाना भी सुन्नत है। 3 मरतबा पानी बहाना सुन्नत है, 1 मरतबा पानी बहाना फर्द है। 3 मरतबा पानी बहाना सुन्नत है, 1 मरतबा फर्द है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। ये तो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बढ़ता हूँ आगे। आदाब क्या है गुस्ल करने के, क्या तरीका होना चाहिए गुस्ल करने का। अगेन वही चीजें जो हमने वुदू में पढ़ ली, सेम वैसा ही है। आप किसी तख्त पे बैठ के गुस्ल कर लेंगे या वुदू कर लेंगे, वुदू में भी ये सेम है। कोई एलिवेटेड प्लेस होनी चाहिए। प्लेस मतलब इट्स नॉट कि अब आप कहेंगे सर हम अपने वॉशरूम का स्ट्रक्चर ही कैसे चेंज करेंगे। नहीं भैया, एक आप ला सकते हैं मार्केट से, एक वो तक जैसा, वो टूल जैसा ला सकते हैं, वो रखे आप वॉशरूम में, उस पर वुदू करना ये बेटर है। और दूसरों से मदद ना मांगी जाए। इनफैक्ट गुस्ल करते करते बात करनी ही नहीं चाहिए, यहाँ तक कि दुआएं भी नहीं पढ़नी चाहिए गुस्ल करते करते। गुस्ल से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे बस, बाद में फिर कुछ भी नहीं, बात भी नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई दुआ कर मांगनी चाहिए। लेकिन हाँ, कि किस सूरत में मैं कह रहा हूँ, ये उस सूरत में कि अगर इंसान कंप्लीटली सारे कपड़े रिमूव करके नहा रहा है, या फिर या फिर अगर सारे तो नहीं निकाल के नहा रहा है, अगर इतना पार्ट कपड़ों का उतार के नहा रहा है कि इसका जो सत्र जो छुपाना फर्ज था वो सारा नहीं छुपा रहा है, फिर भी नहीं पढ़ सकता। क्योंकि आपके अगर आपका सत्र छुपा हुआ नहीं है तो फिर उस सूरत में कोई दुआ पढ़ना, जिक्र करना ये परमिसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर आपने इस तरह से कपड़े पहने हैं, कपड़े पहनकर आप नहा रहे हैं, तो फिर आप दुआएं पढ़ सकते हैं। दुनियावी बातों से भी हम परहेज ही करेंगे। और नीयत जो भी हम पहले करेंगे गुस्ल की, वो जबान से भी करेंगे तो बेटर है। बट वरना दिल से करना काफी है, बट जबान से भी करेंगे तो काफी है। इसी तरह से लिटिल फिंगर से अपने कानों में खिलाल कर लेंगे, कानों के अंदर घुसाएंगे। और जो रिंग्स विंग्स होंगी उनको रिमूव कर लेंगे या थोड़ा उनको मूवमेंट देंगे। इसी तरह से अपने माउथ में गागल्स कर लेंगे, उस टाइम हाथ राइट हैंड से पानी ले जाएंगे, और जब नाक को साफ करेंगे तो लेफ्ट हैंड से साफ कर लेंगे। और गुस्ल जो है वो वॉशरूम के अंदर करना बेटर है। लेकिन मेल्स चूंकि कर सकते हैं बाहर भी गुस्ल, प्रोवाइड किए अपने नीज से लेकर अपने नेवल तक सारा छुपा लें। नेवल इंक्लूडेड, नेवल और नीज को इंक्लूड करके इतना पार्ट छुपा के आप बाहर भी गुस्ल कर सकते हैं। बट फीमेल्स के लिए परमिसिबल नहीं है। फीमेल्स के लिए सिर्फ ऐसी जगह होनी चाहिए, वॉशरूम ही होना चाहिए जहाँ सब कुछ छुपा ही हो, तो वहां गुस्ल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, सुन्नतों में मैं एक चीज यहाँ लिखना भूल गया था। सुन्नत में आप ये भी याद रखें कि एक बार पानी मल लेना, सारी बॉडी पे पानी वाइप कर लेना, वो भी सुन्नत है और वो आदब में भी आएगा। सो दैट कोई चीज सूखी ना रहे, वो भी कर लेना चाहिए। ठीक। अच्छा, यहाँ पे आ, पूरा सर कितना क्या पूरा नेक नहा सकते हैं? जी बिल्कुल नहा सकते हैं। अगर वॉशरूम में है और कोई देख नहीं सकता किसी भी तरीके से, इन्हें चारों साइड से बंद है। अगर ऊपर से खुला भी है तो चल सकता है, ऊपर से मसला नहीं कि अगर ऊपर से कोई देखे तो वो बात अलग है। बट अगर आप ऐसे घर में हैं, ऊपर से कोई नहीं देख सकता, तो चारों वॉल्स हैं और आप उस ऐसे वॉशरूम में बिल्कुल सारे कपड़े उतार के नहा सकते हैं। लेकिन बेटर है फिर भी कपड़े पहन के नहाना बेटर है, सतर ढक के नहाना बेटर है। But फिर भी अगर सतर आपने नहीं ढका है नहाने के टाइम तो भी हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बातचीत बिल्कुल भी ना करें गुस्से के ड्यूरिंग। अच्छा, और इसमें और इम्पोर्टेंट बात जो कि यहाँ मैंने नहीं लिखी है वो ये है कि हम किबला को फेस नहीं करेंगे। अगर सत्र खुला हुआ है तो किबला को फेस नहीं करेंगे। ये मैंने इस्तिंजा में भी बात करी थी, यहाँ भी बात करूँ, ना फेस करेंगे ना ही पीछ करेंगे किबला की तरफ। तो फिर हम कैसे करेंगे सर? हम
45 डिग्री। ये बात जो कर रहा हूँ ये बाकी लोगों के डोमेन की बाहर की बात है, ये बात हम करने वाले हैं, इसलिए इसको गौर से सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में किबला है। सपोज इस डायरेक्शन में जैसे हमारे इंडिया में तो वेस्ट की तरफ किबला होता है। 45 डिग्री, ये देखिए, ये 22.5 डिग्री और ये 22.5 डिग्री, ये टोटल हुआ सारा 45 डिग्री। ठीक है जी। इस डायरेक्शन में किबला है, यहां से लेकर यहां तक आप फेस नहीं करेंगे नेक्ड, और ना ही यहाँ इस डायरेक्शन में इस पोर्शन में आप फेस करेंगे नेक्ड, ना ही पीच करेंगे नेक्ड। ठीक। और इस साइड में आप कर सकते हैं, यहाँ कहीं भी आप कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी। बट इस वाले एरिया में अगर किबला इस डायरेक्शन में है, 22.5 डिग्री यहाँ, 22.5 डिग्री यहाँ, आप नेट नहीं फेस कर सकते और ना ही पीट कर सकते। फाइन। तो याद रखें, नहाने के टाइम इस चीज का ख्याल रखा जाए। अगर आप नहा रहे हैं और आपका सत्र खुला हुआ है, मेल्स के लिए बता रहा हूँ, नेवल से लेकर नीज तक अगर खुला हुआ है एक भी पार्ट, तो आप इस डायरेक्शन में फेस नहीं कर सकते, पीठ नहीं कर सकते। फीमेल्स के लिए हैंड्स, फेस और पैरों के सिवा अगर कोई चीज खुली हुई है तो ऐसे फेस नहीं कर सकते। खैर कुछ उलमा लिखते हैं हेड भी चलेगा इस केस में, जब नहा रहे हो तो अगर बाल खुले हो चलेगा, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए हम फेस ना ही करें तो अच्छा है। और जनरली अगर आप, जो अक्सर लोगों की जो आदत है सारे कपड़े उतार के नहा लेना, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं ना किबला को फेस करना चाहिए और ना ही पीठ करनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपके वॉशरूम में वाटर क्लोजेट जो है, वाटर क्लोजेट अगर किबला की डायरेक्शन में है, अजीब बात तो यहाँ यह है कि हमारे इंजीनियर्स वास्तुशास्त्र पे बिलीव करते हैं। वो सिविल इंजीनियरिंग में एक ब्रांच है वास्तुशास्त्र की, जो कि हिंदू माइथोलॉजी से वो इंडिया में पढ़ाई जाती है, कि हम अपने मकानों को डिजाइन करेंगे एज पर हिंदू माइथोलॉजी, कि इस देश में सन चढ़ता है तो फिर यहाँ से सूर्य नमस्कार होगा, वहां से ये होता है, ये होता है, इस देश में हम किचन रखेंगे, उस देश में वॉशरूम रखेंगे, वहां से बेडरूम रखेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ के सिविल इंजीनियर्स और यहाँ के जो मैसन्स होते हैं, वो घर बनाते टाइम बिल्कुल भी नहीं सोचते, और ना ही लोग सोचते जिनका घर बनाना होता है, कि वो अपने वॉशरूम, उसका वाटर क्लोजेट भी किबला की डायरेक्शन में उसका होता है, उसका फेस या फिर वहाँ पीठ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किबला इस डायरेक्शन में है तो हमेशा हमेशा वाटर क्लोजेट या तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। नॉट लेस देन 90 डिग्री वाटर क्लोजेट का फेस होना चाहिए, इधर फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट 90 डिग्री पे होना चाहिए वाटर क्लोजेट। सो दैट जब आप इस्तिंजा कर लेंगे या जब आपको जरूरत होगी वॉशरूम जाने की, तो आप किबला को फेस ना करें, ना ही आपकी पीठ किबला की तरफ हो जाए। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। तो बढ़ता हूँ आगे। वुदू में कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीजें डिसलाइक्ड है, उनमें सबसे पहला है पानी जाया करना। ये हमेशा के लिए ये गुनाह ही है। पानी जाया करने का मतलब यहाँ पे देख लेना है, मैंने कहा पानी खूब बहाना है। इंसान को खूब बहाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप टैप को ऑन ही करते रहे, आप शावर को ऑन ही करते रहे, नहीं। शावर ऑन ही है और वो जाया ही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 3 बार पानी बहाना है खुद पे, 3 बार काफी है। ज्यादा पानी जाया करना ये गुनाह मकरूह तहरीमी है। इसी तरह से कम पानी यूज कर लेना कि गुस्ल ही ना हो जाए, फर्ज ही पूरे ना हो जाए, ये भी गलत है। तो जब गुस्ल ही नहीं होगा तो फिर फायदा ही क्या। और दुआएं मांगना या फिर बातें करना, अगर आप नेक्ड हैं तो दुआ नहीं मांग सकते, और अगर नेक्ड नहीं है, बाई नेक्ड आई मीन अगर आपका सतर ढका हुआ है दुआ मांग सकते हैं, और अगर सतर ढका हुआ नहीं है तो फिर दुआ नहीं मांग सकते। अच्छा, यहाँ पे एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये कह दूं, मेरे जहन में आ ही गई तो बता दूं। वो ये है कि अगर कोई इंसान नहा रहा है क्या उसको देख सकते हैं हम? देखिए, अगर उसका सतर ढका हुआ है तो देख सकते हैं। ठीक। अगर उसका सतर ढका हुआ है तो देख सकते हैं, लेकिन ढका हुआ होने का मतलब फिर ये नहीं होगा कि अब उस, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने ना कोई मेल नहा रहा है, उसने नेवल से लेकर नीज तक कोई कपड़ा बांध के रखा है। ठीक। ऐसा कोई ट्राउजर पहन के रखा है या फिर कोई ऐसी शर्ट पहन के रखी है, लेकिन नहाने से होगा क्या, वाटर की वजह से ये शर्ट ये कपड़ा तो बॉडी के साथ चिपक जाएगा, अब उसकी तरफ देखना परमिसिबल नहीं होगा। ठीक है जी। क्योंकि अब उसकी बॉडी के फीचर्स वो दिखेंगे। सेम इस पर फीमेल्स है, फीमेल्स में तो ज्यादा ही एहतियात की जरूरत है। फीमेल्स में इससे ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर फीमेल नहा रही है तो फिर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए कि उसके, ये फीमेल के लिए, फीमेल भी फीमेल को नहीं देख सकती इस हालत में। ठीक, वो नहा रही है तो कपड़े पहनकर नहा रही है,
अब विदाउट कपड़ा कोई नहा रहा है तो उसकी तरफ तो देखना बिल्कुल हराम ही होगा। लेकिन अगर कपड़ा पहनकर इंसान नहा रहा है और जब उसने पानी बहाया तो उसके कपड़े उसकी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे, फिर उस सूरत में उसकी तरफ देख नहीं सकते। ठीक। तो यही रूलिंग है टाइट कपड़े पहनने पर भी। जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं, स्किन टाइट कपड़े पहन लेते हैं, तो या ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट कपड़े पहन लेते हैं, वो भी हराम में खुद भी गलत कर रहे हैं। उन पे तो लानत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, और जो उनको फिर देखेंगे जानबूझकर उन पे भी लानत है। तो जिन लोगों ने टाइट कपड़े पहने हो उनकी तरफ देखना भी गुनाह है, देखना भी गुनाह है जानबूझकर। गलती से नजर पड़ गई तो नजर झुका ले, फिर बाद में ना देखें। और जो लोग टाइट कपड़े पहन लेते हैं वो खुद भी गुनाहगार हो रहे हैं, दूसरों को भी गुनाहगार कर रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए। आई थिंक दिस इज क्लियर। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, तो इतना ही था शायद, ठीक है। तो अब मैं पहले आप लोगों के, अच्छा, क्वेश्चंस लेने से पहले मैं कुछ और बातें कर लूंगा। मैं कुछ और बातें जरूर कर लूंगा। वो ये है कि मान लीजिए, हम्म, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ मैं भाई आऊंगा। मैं आ जाऊँ, मैं पहले कुछ बातें कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा इंशाल्लाह। चले, अब जिस बंदे पे गुस्ल फर्द हो चुका हो, अच्छा पहले, इससे पहले एक बात, जिस इंसान पे गुस्ल फर्द हो चुका है, जरूरी बात यह है, जिस इंसान पे गुस्ल फर्द हो चुका है उसको इन्हें को सारा सब कुछ धो लेना चाहिए। जैसे कुछ औरतें एक दिन अपना सर धो लेती हैं, अगले दिन फुल बॉडी धो लेती है, तो इससे गुस्ल नहीं होगा, इन्हें गो धो लेना है सारा। और दूसरी बात यह है कि अब अगर गुस्ल फर्द हो चुका है तो गुस्ल करने से पहले पहले अनवांटेड हेयर, नेल्स, ये सब क्लीन नहीं करेंगे, ये सब हम प्लक नहीं कर लेंगे, ये सब कट नहीं करेंगे, बल्कि हमें गुस्ल करने के बाद ही ये सब करना पड़ेगा। रीजन क्या है? जब गुस्ल आप पे फर्द हुआ तब आपके अनवांटेड हेयर या आपके नेल्स या आपके बॉडी पार्ट्स थे, तो इन पे भी गुस्ल फर्द हुआ है, इन पे भी गुस्ल फर्द हुआ है। आपको क्या करना है? आपको पहले गुस्ल करना है, इनको भी धो लेना, इनको भी साफ कर लेना, उसके बाद आप इनको रिमूव कर सकते हैं। हाँ, रिमूव करने के बाद फिर से एक शावर फिर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनको आप नहाने से पहले, गुस्ल करने से पहले रिमूव नहीं करेंगे, अगर ये गुस्ल फर्द है तो। हाँ, अगर गुस्ल सुन्नत है, मुस्तहब है, तो चलेगा, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट इस केस में जब ये फर्द है तो उस सूरत में आप इनको पहले रिमूव नहीं करेंगे। और एक बात यह है कि अब जिस बंदे पे गुस्ल फर्द हो चुका है वो क्या काम नहीं कर सकता, वो जरूरी है। देखिए, जिस बंदे पे गुस्ल फर्द हो वो मस्जिद में नहीं जा सकता। बेवुदू इंसान मस्जिद में जा सकता है, जा सकता है, जाना नहीं चाहिए बेवुदू, बट जा सकता है। बट अगर गुस्ल फर्द हो चुका है तो मस्जिद में जाना, या फिर खाने का का तवाफ करना, या फिर कुरान मजीद को टच करना, अ, या फिर ऐसे ही कुरान मजीद पढ़ लेना विदाउट टचिंग, जबानी भी पढ़ लेना, या फिर इसी तरह से अगर कोई रिंग होगी जिसपे कुरान की कोई वर्स लिखी होगी उसको छूना या फिर उसको पहनना, ये सब हराम है, ये परमिसिबल नहीं है। अगेन रिपीटिंग, बेगुस्ल जिसपे गुस्ल फर्द हो उसका मस्जिद में जाना, खाने का वक्त तवाफ करना, कुरान मजिद को टच करना, या फिर कुरान के किसी भी पार्ट को टच करना, ठीक है जी, या फिर जबानी कुरान पढ़ना, या फिर या कुरान की किसी वर्स को लिखना भी, अगर वो खुद लिख भी ले अपने हाथों से, ये भी हराम है। या ऐसी अंगूठी को टच करना जिसपे कुरान की कोई वर्स लिखी हो, अंगूठी मतलब इनफैक्ट जिस भी कागज पे, अगर कोई किसी आम भी कागज पे कुरान की वर्स लिखी है उसको टच करना भी हराम है। आम कागज पे भी, इफ इट इज नॉट कुरान, इफ इट्स नॉट, ये बुक नहीं है, आप किसी भी सिंपल किसी पेज पे भी अगर कुरान की वर्स लिखी है तो उसको टच नहीं करेंगे, ठीक। या फिर अब मान लीजिए अगर कुरान जैसे कि किसी टेबल पे है, या फिर जैसे हमारे अक्सर यहाँ घरों में वो कुरान के लिए एक स्पेशल टेबल होता है, जो वी शेप जो टेबल होता है, क्रॉस जो होता है, तो उसको टचअप कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर कुरान है तो आप उस रेहल को, आप उस टेबल को टच कर सकते हैं। या फिर अगर कुरान के ऊपर गिलाफ लगाया है, कोई कपड़ा है, आप उस कपड़े को टच कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं इस सूरत में। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला कुरान का पढ़ना भी परमिसिबल नहीं, लेकिन अगर किसी इंसान पे गुस्ल फर्द है और वो कुरान पढ़ रहा है लेकिन कुरान की नीयत से नहीं, तो वो कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे पे गुस्ल फर्द है, उसको छींक आई, तो इसने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, स्नीजिंग के टाइम से पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह तो कुरान का पार्ट है, सूरह फातिहा का पहले पार्ट है, लेकिन इसकी नीयत यहाँ पे छींक आने की दुआ पढ़नी थी, ना कि
سورہ فاتحہ کی ورس پڑھنی تھی تو یہ پڑھ سکتا ہے. یا پھر اسی طرح سے اس پہ غسل فرض ہے تو اس نے سنا کہ کوئی مر گیا، اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ پڑھ سکتا ہے. اس کی اہمیت قرآن کی تلاوت نہیں تھی، اس کی اہمیت کیا تھی کہ بری خبر آ گئی، مصیبت آ گیا تو اس پہ اس نے پڑھ لیا. یا پھر غسل فرض ہو چکا تو اس نے کوئی اچھی خبر سنی، اس کے بھائی کا کوئی ایگزام کوالیفائی ہو گیا، اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، اس نے پڑھا الحمدللہ، تو یہ پڑھ سکتا ہے. یہاں پہ نیت قرآن تلاوت کرنے کی نہیں ہے، کسی اور غرض سے پڑھ لیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں. یا پھر اسی طرح سے اگر کوئی اچھا کام کرنے سے پہلے اس نے بے غسل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جو کہ قرآن کا پارٹ ہے، لیکن اس نے قرآن کا پارٹ سمجھ کے تلاوت نہیں کیا، اس نے یہی سپوز کوئی اچھا کام سٹارٹ کرنے پر یہ پڑھ لیا تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، جو بے وضو ہو، جس کا وضو نہیں ہے، وہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا، لیکن وہ بے وضو قرآن پڑھ سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے. پڑھ سکتا ہے، دور دور سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، یا پھر اسی طرح سے وہ زبانی اگر اس کو یاد ہو تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ٹچ نہیں کر سکتا. بٹ بے گشت انسان یہ پڑھ بھی نہیں سکتا، کہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا. ہاں، اگر آپ کے فون میں قرآن ہے، لیپ ٹاپ میں قرآن ہے، آپ اس فون کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور اس اسکرین کو بے وضو اسکرال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بے وضو اسکرال بھی کر سکتے ہیں، اور بے غسل بھی اس کو آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں، اسکرال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اپلیکیشن، یہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اس کا آپ ٹچ نہیں کر سکتے، آپ اس کو ٹچ نہیں کر رہے. تو یہ ڈفرینٹ چیز ہے. جو مصحف ہوتا ہے، جو فزیکل بک ہوتی ہے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے آپ. آئی تھنک اتنا کافی ہے جو مجھے کہنا تھا. اچھا ہاں، اور ایک بات، جو بے غسل انسان ہے یا بے وضو انسان جو ہوگا، وہ حدیث اور فقہ کی کتابوں کو ٹچ کرنا اس کے لیے مکروہ ہے. اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے فقہ یا حدیث کی کتابوں کو ٹچ کرنا، بے وضو یا بے غسل تو نہیں کرنا چاہیے. تو باقی باتیں انشاءاللہ تعالی کر لیں گے آگے. سب سے پہلے میں آپ کے یہ کوشچنز دیکھ لوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سپوز کسی کو احتلام ہوا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. اس کے لیے جو غسل میت جو ہوتا ہے وہ کافی ہے. غسل میت کریں گے، وہ تو اس کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا، تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کا غسل میت دیں گے، تو وہ ہو جائے گا، اس میں اس کا بھی دخول ہو جائے گا. انفیکٹ یہ ابھی ٹائم نہیں ہے، بٹ میں بتا دوں جلدی. ایک صحابی تھے حضرت حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ. ہاں، حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. تو ان کی شادی ہوئی، اور شادی فرسٹ نائٹ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا. ابھی مارننگ بھی نہیں ہوئی تھی، نائٹ کا ٹائم ہی تھا، تو وہ چلے گئے. بٹ وہ اپنی وائف کے پاس گئے تھے تو ان پہ غسل فرض ہو چکا تھا. اب جنگ میں وہ شہید ہو گئے. اب میں نے ابھی کہا نا، شہید کا غسل نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخر میں شہداء کی لاشیں جمع کرنے کا حکم فرمایا، جب جنگ ختم ہوئی، تو وہاں پہ حضرت حنزلہ کی جو لاش ہے، جو باڈی ہے، وہ غائب ہے، وہ ہے ہی نہیں وہاں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں گئی، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد حضرت حنزلہ کی باڈی سامنے آئی تو انہوں نے دیکھا تو ان کی باڈی سے پانی ٹپک رہا ہے. لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو. تو ان کی بیوی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ان پہ غسل فرض ہو چکا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایک واحد ایسے شخص ہے جن پہ غسل فرض ہو چکا تھا. کیونکہ شہید پہ غسل، اگر شہید جو ہوگا اس پہ تو ہم غسل نہیں دیتے اس کا، لیکن حضرت حنزلہ تو ان کو ملائکہ نے غسل دیا اس ٹائم. ٹھیک، تو خیر یہ میں نے یوں ہی آپ کی نالج کے لیے کہہ دی یہ بات. تو اگر ایک عام انسان ہے، وہ مر گیا، اس پہ غسل فرض ہو چکا تھا، اس کے بغیر وہ کسی کو پتا بھی نہیں، اگر پتا بھی ہو تب بھی ہم اس کا غسل میت دیں گے، اس سے کافی ہو جائے گا. ملکہ پوچھ رہے ہیں کیا روزے کی حالت میں بھی غسل کر سکتے؟ بالکل کر سکتے. روزے کی حالت میں غسل میں کوئی دقت نہیں، کر سکتے ہیں. ہاں، تھوڑا غاگز نہیں کریں گے تاکہ روزہ نہ ٹوٹے، باقی غسل کر سکتے روزے میں، اس میں کوئی دقت نہیں. غسل کے دوران ہی اگر ریموو کرے انوانٹڈ ہیئر ایک بار پانی بہانے کے بعد، دیکھیے ایک بار پانی، اگر آپ نے ایک بار ساری باڈی پہ پانی بہایا، آپ نے کلی بھی کر لی، ناک بھی صاف کر لی، تینوں فرائض مکمل ہو چکی اچھے سے، اور آپ کو شیورٹی ملی کہ
मतलब हर एक बॉडी पार्ट पूरा वेट हो गया हर जगह से, तो आप कर सकते हैं रिमूव, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आप कर सकते हो। सर, नेल्स पहले ही कट किया तो वो गुस्ल नहीं कंसिडर किया जाएगा। हाँ, अगर आप पे गुस्ल फर्ज था तो फिर नहीं किया जाएगा कंसिडर, वो गुस्ल नहीं होगा, गुनाह है ये। अगर आज तक किया हो ऐसा तो फिर तौबा करेंगे इंशाल्लाह ताला आगे, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अगर आम गुस्ल है या मुस्तहब है या सुन्नत है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट अगर गुस्ल फर्ज है तो उस केस में हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, नेल्स बाद में ही कट करेंगे, अनवांटेड हेयर भी बाद में ही कट करेंगे। किसी और का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछें। क्या गुस्ल से पहले वुजू करना लाजमी है? भाई ये सुन्नत है, सुन्नत को जानबूझ के तर्क करना ये गुनाह होता है। कर लेना चाहिए वुजू, सुन्नत है ये, फर्ज नहीं है। बहरहाल अगर आपने वुजू पहले नहीं किया तो भी गुस्ल हो जाएगा, बट इसकी आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो ठीक है। मैंने बोला था कि मैं अगर टाइम मिला तो मैं मुस्तहब गुस्ल बोलूँ। गुस्ल कब कब मुस्तहब है? आ, कुछ टाइम इस पे गुस्ल करना अच्छी बात होती है, और अगर ना भी किया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब एक इंसान मुसलमान बन जाता है, जब एक काफिर इस्लाम कबूल कर लेता है, उसके लिए बेहतर है कि वो गुस्ल कर ले। और जो शख्स अडल्ट हो जाए उसके लिए भी बेटर है कि अडल्सन्स में एंटर होते ही गुस्ल करे, और ना करे तो कोई दिक्कत नहीं, बट मुस्तहब है। ठीक। इसी तरह से और कोई बंदा पागल था, अब वो सेहतमंद हो गए, उसके लिए मुस्तहब है कि वो गुस्ल कर ले। अगर ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कपिंग करवाने के बाद तो गुस्ल कर लेना ये भी मुस्तहब है, और ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। या फिर इस तरह से मैयत का गुस्ल करने के बाद, मैयत को नहलाने के बाद खुद गुस्ल करना मुस्तहब है, जरूरी नहीं है, करे तो अच्छी बात है। इसी तरह से शब बारात यानी 15वीं शाबान में गुस्ल करना ये मुस्तहब है, और ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से शब कद्र में अगर आपको यकीन हो जाए कशफ के तौर पर, करामत के तौर पर, या फिर जो हादिस में जो चीज़ें निशानी आई है, अगर आपको वो सारी निशानी मिल गई शब कद्र की, तो शब कद्र में भी गुस्ल करना ये भी मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते ही गुस्ल करना ये भी मुस्तहब है, क्योंकि वो बहुत ही बाइज़्ज़त जगह है। मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है, बेटर है कि किया जाए। 10वीं जिलहिज्जा यानी कि ईद ईद के दिन 10वीं जिलहिज्जा को जो हाजी लोग होते हैं, जब वो मुजदलिफा में जब ठहरेंगे तो उस टाइम वो गुस्ल करेंगे। ये भी क्या है कि ये मुस्तहब है, जरूरी नहीं है। मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होते ही गुस्ल करना भी मुस्तहब है, जरूरी नहीं है। ठीक। और इसी इसी तरह से सोलर इक्लिपस, लूनर इक्लिपस, उस टाइम गुस्ल करना उसकी नमाज के लिए, सोलर इक्लिपस और लूनर इक्लिपस में जो नमाजें, जो मुस्तहब नमाज है, उनके लिए गुस्ल करना ये भी मुस्तहब है। अगर आपको बारिश चाहिए, बारिश मांगनी अल्लाह से, तो बारिश मांगने के लिए जो नमाज हम पढ़ते हैं उसके लिए गुस्ल करना भी मुस्तहब है। अगर आप कभी डरते हैं, खौफ है, घबराहट है किसी चीज़ की, तो उस पर गुस्ल करना मुस्तहब है। इसी तरह से अगर दिन में अचानक से अंधेरा छा जाए, इतने ज़्यादा बादल हो कि अंधेरा छा जाए, उस वक्त भी गुस्ल करना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। और तेज़ आंधी चले उस टाइम भी गुस्ल करना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। तो ये वो बातें थी जिनमें गुस्ल करना मुस्तहब है। और आई थिंक बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें गुस्ल में थी वो मैंने कर ली। अच्छा, जो भी मैंने पढ़ा है, चाहे वाटर के रिलेटेड, वुदू के रिलेटेड, पाकी नापाकी, गुस्ल के रिलेटेड, और जो मैं आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, मैं सिर्फ वो पार्ट्स टच कर रहा हूँ जो एक बिगिनर के लिए काफ़ी है, एक आलिम के लिए नहीं। इनफैक्ट कुछ दारों में तो आलिम भी इतना नहीं पढ़ते हैं जितना आप लोग पढ़ रहे भी माशाल्लाह। बट इसके अलावा भी और हज़ारों और मसाइल हैं जो एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज को जाननी चाहिए, लेकिन एक बिगिनर के लिए इतना काफ़ी है। मैं जानबूझ के कुछ चीज़ें ओमिट कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि बिगिनर्स हैं आप लोग, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब पता नहीं, तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, सो दैट आप लोग बोर भी ना हो जाओ और आप लोगों पे लोड भी ना पड़े। अगर आपको मजीद पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि और आपको पढ़ना चाहे, तो ये कुछ बुक्स हैं जो खुद मैं कंसल्ट करके, रेफर करके लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ। आप भी इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। इनमें तो ऊपर सारी किताबें ये अरबिक में हैं, बट इनकी उर्दू ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल है अब मार्केट में। और लास्ट दो जो
سیکنڈ لاسٹ ہے یہ عربک، پرشین، انگلش، اردو، اس میں سارے فتوا ہیں. اور جو لاسٹ والی ہے یہ مینلی اردو ٹیکسٹ میں ہے. تو آپ بہت اچھی کتاب ہے، بہار شریعت بہت ہی زیادہ اچھی کتاب ہے، 5 والیومز میں ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ان کتابوں کو آپ پڑھ لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بہت ہی اچھے فقہ کے ماہر بن جائیں گے. ماہر مطلب جاننے والے، یہ نہیں کہ فتوا دینے والے، جاننے والے ہو جائیں گے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. کسی اور کو کوئی اور کوشچن ہوگا تو گروپ میں پوچھ سکتا ہے، یا پھر یوٹیوب میں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول ٹرائی اور بیسٹ کہ آپ کو آنسرس ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.